अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अबू अब्दुल्ला हाजिर खिदमत। उम्मीद है तमाम दोस्तों आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो प्रोग्राम है, आज की जो वीडियो है, ये एक आगाही वीडियो है। आगाही क्या है कि सबसे पहले हमारे मुल्क में अनाटमी का फुकदान है, यानी तशखीस के बगैर दवाइयां दिए जा रहे हैं और जिसकी समझ ना आए कह दिया जाता है कि ये डिप्रेशन का पेशेंट है, ये साइकी पेशेंट है। तो उसके साथ क्या किया जाता है, आज हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। ये किसी की मुखालफत नहीं है, किसी कंपनी, किसी अदारे या किसी भी मतलब निजी डॉक्टर के साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है या किसी हकीम के साथ लेन देन नहीं है। आप बीती की बात है और ये आगाही है कि लोगों के साथ क्या किया जा रहा है और हमें क्या करना चाहिए। तो आज मेरे पास जो दो मेहमान है, दोनों कजन है आपस में। सबसे पहले तो एक पढ़े लिखे मतलब है वहीद असगर साहब है, सिविल इंजीनियर हैं, पढ़ी लिखी कम्युनिटी से हैं। और दूसरे जो है मोहम्मद अदरीस साहब है, वो भी पढ़े लिखे लगते हैं, वो अपने बिजनेसमैन है, कारोबारी बंदे हैं। तो ये दो बंदे मेरे पास एक महीना पहले, ये 1.5 महीना पहले तशरीफ लाए थे। तो आज वो मेरे पास आए हैं। उस दिन की शक्लो शुबाहत और आज की शक्लो शुबाहत में जमीन आसमान का फर्क है। तो पहले जानते हैं कि उनको प्रॉब्लम क्या थी। आप पहले हम ऐसा करते हैं कि वहीद असगर साहब से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे है सर जी? अल्लाह पाक कैसा ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक ठाक, तबीयत सेट है, अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाबी च गल्लां करते हैं जी। अच्छा यार वहीद साहब, तुसी तो पढ़े लिखे बंदे जी, जी बिल्कुल। अनपढ़ बंदा तो धोखा खा जाता है। अनपढ़ बंदा तो बेचारा भला मानस हुंदा है, धोखा खा जाता है। तुसी किन्ने अरसे तो बीमार सी? सर मैं तकरीबन 6 महीने पहले तकलीफ हुई है हाँ, ते शुरू हो गया दवाइयां लैन। गए हैं डॉक्टर को, लोना फलानी रिपोर्ट करा रहो, फलानी रिपोर्ट करा है तो थब्बा पूरा हो गया ना। हाँ ते रिपोर्टां दी लिस्ट एक जारी हो गई। हाँ सारियां रिपोर्टां करा लियां जी, रिपोर्टां ते सारियां ठीक हैं। हाँ। मैं क्या मेरी तकलीफ ते उत्थे उसी जई ते है। मैं ना अच्छा रुकना ਇੱਥੇ ਤੇ रुकना, यानी रिपोर्टां ठीक ने, रिपोर्टां ठीक ने, मरीज ठीक नहीं, मरीज ठीक ने, जिन्नियां रिपोर्टां ने ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਫਿਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। लेकिन मैं राती नींदर भी नहीं आंदी तो डॉक्टर आदा तू ठीक है। ਅੱਛਾ ਕੈਫੀਅਤ ਕੀ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਤੇ? कैफियत ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਨਪਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੀ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਲੇਟੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੇਟੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੇਚੈਨੀ, ਅਕਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਅਕਲਿਆਂ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿੱਦੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ, ਗਿੱਦੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਵਾਈ ਖਾਦੀ? ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੈਜ਼ਿਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਔਰ ਆਖਰ ਚ मैंने एक डॉक्टर कह दिता कि उस आख्या तन होर कोई मसला नहीं, तू ठीक ठाक है, ਅੱਛਾ तन डिप्रेशन ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਮੁਆਲਜ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਤੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸਾਲਟ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਲੈ ਖਾ ਲੈ ਤੇ ਬਸ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਮਸਤ ਫਿਰਦਾ ਰਹੋ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਜਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਲਗਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਗਿਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ, ਉਸ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦਵਾਈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਔਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ। मैं एक पढ़ा लिखा बंदा, तो जहरी गल है मैं दवाई लैनी शुरू कर, मैं डॉक्टर अगर इतना अच्छा मशवरा देता है शायद अली गल मैं आराम आ जाए। सही, मैं दवाई लैनी शुरू कर दी। जिस टाइम 3 दिन दवाई ली तो मेरा सर इस तरीके नाल जकड़िया गया कि मैं उस दवाई की वजह तो बिल्कुल मेरी सोच खत्म हो, नकारा हो गया, नशई हो गया। ते मेरे बॉस भी मैंने कहते सन कि पहले तो तू बड़ी अच्छा वर्क कर लेना सा, कैलकुलेशन का काम सी, और मैं सारा दिन मेरी सोच खत्म हो गई, बिल्कुल मैं कोई काम नहीं कर सकता। जिस टाइम मैं दवाई सर्च की थी तो गूगल क्या कि 15 दिन होर दवाई ले ली तो तू ये फिर पक्की लैंदा ही रहना, फॉरएवर है, बड़ी खतरनाक दवाई है। तो मैं फिर छोड़ दी थी। तकरीबन 15 दिन तो बाद उस दवाई का असर खत्म हुआ और मैं दोबारा अपनी उस पोजीशन पे वापस आया।
ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਦਰੀਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਅਦਰੀਸ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਅਦਰੀਸ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਮੇ ਪੁੱਫੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਰੀਸ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਖੈਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਮਾਈਕ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈਕ। ਅੱਛਾ ਅਦਰੀਸ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨੇ मैं ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਬੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ ਇਥੋਂ। जी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह भाई साहब कह रहे हैं ना, हाँ इसी तरह अंदर ऑफिस ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, हाँ हाँ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਬਰਾਏ ਬਸ ਉਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਦੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਖਾਦੀ ਹੈ। 4-5 ਮਹੀਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਆਈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜੀ ਸਕਦੇ, ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਬੰਦਾ ਹੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਹਾਸਾ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਦੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਦੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਉਹ ਆਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਲਮਕਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਠਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਖਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅੱਜ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ, ਤੇ ਬਾਈ ਗॉड ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ 4 ਮਾਹ ਦਾ ਜਾਂ 5 ਮਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਫਸਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਿਆ ਸਾਂ, ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਿਆ ਸਾਂ, ਚੱਕਰ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਲੈ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ECG ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਇਆ। ECG ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਆਮ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਕਨਪਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਤਬਾਰ 'ਚ ਨਾ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਆਂਤ ਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਵੈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਪਲਪੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਪੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵਜ਼ਨ, ਕਨਪਟੀਆਂ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ। ਪਰਹੇਜ਼। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਹੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਜੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਅਦਰੀਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਪਿੰਡ ਦਾਦਨ ਖਾਨ ਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਲੇਟ ਅਸਰ ਕਰਦੀ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਕਿਆ ਪਹਿਲੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਫੀਅਤਾਂ ਸਨ ਉਹ ਗਈਆਂ, ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਨੀਂਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਗੈਸ ਗੂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ, ਉਹ ਡਰ, ਵਸਵਾਸ, ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਪੂਰੀ ਇੰਜ ਲੱਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਿੱਠ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ। ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਮਿਹਦਾ ਅਟੈਕ, ਸਟਮਕ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲਿਵਰ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀਮ ਅਬੂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਰਖਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਜੁਆ ਦੇਣੀਆਂ ਜਨਾਬ? ਹਾਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੌਵੇਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬੇਲੀ ਕਾਬੂ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾਦਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ
ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮੇਰਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਤੇ ਖਾਣੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਹਾਲਤੇ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਖਾਣੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਉਦੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ 1 ਵੀਕ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਵੀਕ ਤੱਕ ਖਿੱਚਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਆ ਬਸ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੀ ਲੈ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ? ਨਹੀਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤਲਬ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਸਕੂਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦਾ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੈਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਸਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਫੀਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਕੀਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਆਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਉਸ ਮੰਤਕ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖਾਈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਖਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਮਸ਼ਵਰੇ, ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੀ, ਇਹ ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫੱਕੀ, ਤੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਸਫੂਫ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ, ਉਹ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗਿਆ 2-3 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਘਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਲਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਫੂਫ ਬਨਿਸਬਤ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ਮੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਾਈਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਲਪੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪਖਾਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਪਖਾਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਅਗਲੀ ਮੌਤ, ਅਗਲਾ ਜਾਨ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਇਵੇਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਬੰਗਲੇ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਣਾ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਜਿਸ ਘਰ ਸ਼ੋਰਬਾ ਉੱਥੇ ਲੰਬਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਯਾਰ ਉਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਹਦੀਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਕੁਦਸੀ ਲਾ ਤਤਹਰਕੂ ਜ਼ਰਰਤਨ ਇਲਾ ਬਿਜ਼ਨਿल्लाह, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਗਏ ਡਰੱਗ 'ਚ, ਜੋ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋ ਚਰਸ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਫੀਮ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਭੰਗ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਐਵੇਂ, ਤੇ ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਹਕਮਤ ਕਿਉਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਫਨ ਕਮਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਫ ਕੀ ਰੱਖੇ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਐਵੇਂ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਮਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਬਾਕੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜ਼ੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼। ਬਸ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ, ਪਲਪੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਟਮਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਬੂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰੱਖੇ। ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਮਾੜੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਤਗੜੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਦਾਰੀ ਤੇ ਮੁਆਲਜ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਜਮਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾ ਕੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਤੂੜੀਆਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦਾ, ਅਸਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਆਲਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਖਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਕੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਦਾਰੀ ਜਨਾਬ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣਵਾ ਕੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਵਤ ਤੇ ਬਾਹ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦਾ। ਅਬੂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਆਲਜ ਹੈ, ਮਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਆਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई नहीं, कोई नेटवर्क का इशू है, हो जाएगा काम। लाइव सर हाँ, मैं हमेशा जी कोशिश कर रहा हूँ ना जी, वो असल कनैक्शन स्लो है सरकार। लो आप भैन ही कर देने हैं।